Welcome everyone. Let's start with chapter number 2 of your income tax part 2 for BCom BBA 6th semester for the assessment year 2025-26 and the previous year 2024-25. If you are studying in 2026 final year, okay, and your exam falls in month of May, June 2026, then these rules of Income Tax Act is applicable to you. If you're from a previous batch and you are writing the examination now, then also this is applicable to you for the repeaters and for freshers. But if you are saying it after 1 year, if you are in 2027, these rules and regulations are not applicable to you. Okay, so I want you people to understand whichever the rules and regulations are applicable to you, please study according to that. Check with your teacher first, later come back to the videos and learn according to that. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. A capital asset is defined broadly as a property or any kind held by an assessee, whether connected to their business profession or not. So any property or any kind valuable item which has monetary value, okay, not emotional value, which has monetary value and chances of increasing the value is high. For example, if you own land, okay, the value will appreciate, right? It has monetary value and the value will increase, right? So what happens here is any asset which has some financial value, monetary value. Let's say if you have a machinery, that also it is having some monetary value, though the value will not increase, the depreciation is applicable to it, right? Depreciation is applicable to it, but it is creating some value to you. Because of this asset, you are generating some money, right? If you have any machinery, something which is generating money for you, that is also a valuable asset only. So here, any property or any kind held by an assessee means you and me who are going to pay the tax, whether connected to their business or profession or not, whether it is relating to a business, profession or not, including intangible assets and securities. Even if you and me are holding some security, shares, debentures, bonds, mutual funds, all those are considered under capital assets only. It includes movable and immovable, movable or immovable, tangible or intangible. Movable andre which can be moved from place to place. For example, we can move machinery, we can move jewelry, right? Oh, a few things. We can move the vehicles, okay, that is movable. Immovable means land, building which is ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂವೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇರ್ಸನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಅಸೆಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಪದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ of any kind held by an assessee whether or not connected with their business or profession. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೆದು ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಮೂವೇಬಲ್ ಆರ್ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಷೀನರಿ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್, ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಆರ್ ಮೂವೇಬಲ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್, ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, NFTಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಐಟಮ್ಸು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಪ್ಲಾಟಿನಿಯಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈಮಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲೂಸ್ ಬುಲಿಯನ್ಸ್, ಬಾರ್, ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್, ಕಾಯಿನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಿಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ನಾಟ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೆಡ್ಸು, ಸೋಫಾಸ್, TV, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಓಕೆ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಕ್ಲಾತ್ಸು ಆರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಝರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಯಾರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಈಗ ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಆ ಸ್ಯಾರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ,
ಕೆಲವೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕು, ಝರಿ ವರ್ಕು, ಸೀವನಿನ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಾಕುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಾರ್, ಸ್ಕೂಟರ್, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್, ಬೈಸೈಕಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು, ಈಗ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ. ಪ್ಲೇಟ್ಸು, ಸ್ಪೂನ್ಸು, ಟಂಬ್ಲರ್ಸು, ಡೈನಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಯರಿಂಗ್ ಅಪರಲ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಪರಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಾರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಲೇ ನಾನು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಟ್ರಕ್, ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯಾನು, ಇಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೂವೇಬಲ್, ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಮಷೀನರಿ, ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಫೋನು ಈಗ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಡೀಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ವೆಹಿಕಲ್, ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೂ ವೀಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ ಡೀಲರಿಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ, ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು
ಲೈಕ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿದ್ದೇನೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಅದೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅರ್ಬನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಅರ್ಬನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಇಯರು ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಾಂಡ್ಸು, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸು, ಗೋಲ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಾಂಡ್ಸು, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.